My dear brothers and sisters in the risen Lord, third week of Easter, Tuesday, this bread which God gives and which this manna represented is the Lord Jesus Christ, said by St. Augustine. According to the legends of the Jews, God rained down manna for the Israelites in the wilderness in the mornings. They were to collect only what was sufficient for the day. If the manna was kept for the night, it bred worms. The reason given in the legends of the Jews was, first, that they might be spared the need of carrying it on their wanderings. Second, that they might daily receive it hot. And lastly, they might day by day depend upon God's aid and in this way exercise themselves in faith. There was one family which broke the command of God and collected manna and tried to preserve it for the next day. They were the infamous couple Dathan and Abiram. But if they fancied they could conceal their sinful deed, they were mistaken. For great swarms and worms bred from the manna, and those moved in a long train from their tents to the other tents, so that every perceived what these two had done. As long as Israel wandered in the desert, God gave manna to eat. But when Moses died, the manna disappeared forever. When Moses was alive, to serve future generations as a tangible proof of the infinite power of God, the Lord bade Moses lay an earthen vessel full of manna before the holy ark. And this command was carried out by Aaron in the second year of the wanderings through the desert. When many centuries later, the prophet Jeremiah exhorted his contemporaries to study the Torah, and they answered his exhortations, saying, "How shall we then maintain ourselves?" The prophet brought forth the vessel with the manna and spoke to them, saying, "O generation, see you the word of the Lord. See what it was that served your fathers as food when they applied themselves to the study of the Torah. You too will God support in the same way if you will but devote yourself to the study of Torah." When the imminent destruction of the temple was announced to King Josiah, he concealed the holy ark, and with it also the vessel with manna, as well as the jug filled with the sacred oil, which was used by Moses for anointing the sacred implements and the other sacred objects. In the Messianic times, the Jews believed the prophet Elijah will restore all these concealed objects. In today's gospel, when the Jews asked for the true bread,
which gives life to the world, Jesus declared, I am the bread of life. Let's note. First note, Jesus is the true bread. The human body is dependent upon food for its nourishment. Its energy, strength, and health depend upon the supply of food. Without food, it would weaken and wither away. As food is necessary to the physical body, so is Christ for the souls. He is the source of energy and strength to the souls. He is the prophylactic of the souls. He is the true bread that nourishes the souls. Moses gave manna to the people in the wilderness, which sustained the body for a while, but did not sustain the soul. Jesus declared that He is the true bread given by God to sustain and nourish the souls. While the people who ate the manna died, those who partake of Christ, the true bread, will never see death. Jesus is the true bread which gives immortal life. Second, Jesus is the bread of God. The Jews expected that the Messiah would provide them with plenty of delicious food. And as Moses provided food for the people in the wilderness, so they expected that the Messiah would also provide them for their temporal wants. Jesus Christ is the gift of the Father to the famished world. He is the divine bread. The priestly sacrifices in the Old Testament are called the bread of God. Leviticus chapter 21 verse 21 to 22. And thus Jesus, who is the bread of God, is the sacrifice offered for us. Third, Jesus is the bread of life. Jesus Christ is the bread of life. The soul is dead in trespass and sin. Ephesians chapter 2 verse 1. And Jesus Christ is sent by the Father to give life to the soul that is dead. Jesus gives life unto the world. John chapter 6 verse 33. As bread is needed to regenerate and strengthen a sick man, so Jesus Christ is sent into the world by the Father to regenerate and renew the sick souls. He is the food provided by the Father. Fourth, Jesus is the heavenly bread. Jesus is not like the manna which came down from the sky, but the divine person who came down from heaven. He had his being in heaven before he had his beginning on earth as Jesus. As he came from heaven, his errand is holy, his authority is supreme, and his power ever new. The manna that Moses gave could not be kept for more than a day, and if it was kept for the night, it putrefied and bred worms. But Christ, the heavenly bread, neither putrefies nor breeds worms. He forever communicates life, light, and love. May God bless you all. Amen. உயிர்த்த ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவில் எனக்கு மிகவும் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே,
பாஸ்கா காலம் 3ஆம் வாரம் செவ்வாய். முடியப்பர் யூத சங்கங்களுக்கு ஆற்றிய நீண்ட உரையின் கடைசி பகுதி இன்றைய முதல் வாசகமாய் அமைகிறது. தன் உரையில் முடியப்பர் இஸ்ராயல் இனத்தின் வரலாற்றை படம் பிடித்து காட்டுகிறார். இந்த வரலாற்றின் நாயகன் கொடுமுடி அனைத்தும் இயேசு கிறிஸ்துவே என்பதை பல சான்றுகளுடன் சுட்டி காட்டுகின்றார். சுயநலத்தாலும் கடின உள்ளத்தின் காரணமாகவும் யூத தலைவர்கள் அவரை ஏற்காமல் அவரை துன்புறுத்துகிறார்கள் என்பதையும் அடித்து கூறுகிறார். யூத தலைவர்கள் பலமுறை இறையடியார்களை துன்புறுத்திய கசப்பான உண்மைகளை வரலாற்று சான்றுகளோடு தருகின்றார். இறுதியாக இயேசு கிறிஸ்துவை அவர்கள் காட்டி கொடுத்து கொலை செய்த கொடுமையையும் வெளிப்படுத்துகிறார். உண்மை வரலாறு தன்னை ஏற்க விரும்பாதவர்களை சுடுகின்றது, அவர்கள் கோபத்தை மூட்டுகிறது. இந்த நிலைத்தான் அன்று முடியப்பரின் உரையை கேட்ட யூத தலைவர்களுக்கும் உள்ளத்தில் கோபம் பொங்க அவரை பார்த்து பற்களை நரநரவென கடித்தனர். திருப்பாடல் 7:54. நமது கோபங்கள் பல முறை நாம் உண்மையை மறுக்கிறோம், அதை ஏற்க விரும்பவில்லை என்பதை காட்டவில்லையா? நிலையில் திரியாது அடங்கியான் தோற்றம் மலையினும் மானப்பெரிது என்கிறார் திருவள்ளுவர். நமது குற்றங்கள் நமக்கு தெரிய வரும்போது இரு வகையாக நாம் செயல்படலாம். அக்குற்றங்களை நாம் ஏற்காமல் அவற்றை வெளிப்படுத்தியவரை பகைத்து கொடுமைப்படுத்துவது ஒரு வழி. மனசாட்சிக்கு இடம் தராத கோழைகளின் செயல்முறை இது. முடியப்பரை கொலை செய்த யூதர்கள் பின்பற்றிய பாணியும் இதுவே. மற்றொன்று, குற்றங்களை ஏற்று வருந்தி மனமாறி புதிய வாழ்க்கையை மேற்கொள்வது. மனம் திரும்பி புது வாழ்வு மேற்கொள்ள கடவுள் தரும் அழைப்பை ஏற்றுக்கொள்வதாகும். இங்கே மனப்பக்குவம் தேவை. பக்குவம் நிறைந்த யூதர்கள் பலர் இவ்வாறு மனம் மாறி புது வாழ்வு மேற்கொண்டதை நாம் காணுகின்றோம். திருத்துதர் பணி 2:4-10:44. நமது பாணி எது? முடியப்பர் தன் உரையிலும் தான் மறைசாட்சியாக மறைத்த விதத்திலும் ஒரு அசாத்தியமாக அருள்வாழ்வு திடத்தை காட்டியுள்ளார். இது அவருக்கு எங்கிருந்து வந்தது? அவரது அசாத்திய சக்தியின் ரகசியம் என்ன? அவரது சக்தியின் பரிசுத்த ஆவியைத்தான். அவர் பரிசுத்த ஆவியினால் நிறைந்தவராய் இருந்தார். ஏனெனில் பேசுவது நீங்கள் அல்ல, பரிசுத்த ஆவியை பேசுவார். மார்க்கு 13:11 என்ற இயேசுவின் சொற்கள் அவரை பொறுத்தவரையில் 100% உண்மையே. பரிசுத்த ஆவி நம்மை இயக்கும்போது நாம் எதற்கும் அஞ்ச தேவையில்லை. ஆகவே தான் பவுலடியார் ஆணித்தரமாக சொல்லுகிறார், கடவுளின் ஆவியால் யார் இயக்கப்படுகிறார்களோ அவர்களே கடவுளின் மக்கள். நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டது திரும்பவும் அச்சத்துக்குள்ளாக்கும் அடிமையுள்ளம் அன்று, பிள்ளைகளாக்கும் தேவ ஆவியையை பெற்றுக்கொண்டீர்கள். அந்த ஆவியினால் நாம் அப்பா தந்தாய் என கூப்பிடுகிறோம். ரோமையர் 8:14-15, கலாத்தியர் 4:6. நாமும் திருமுழுக்கிலும் ஏனைய அருட்சாதனங்களையும் இறை ஆவியை பெற்று கடவுளை அப்பா தந்தாய் என்று உரிமையோடு அழைக்கும் பேறு பெற்றவர்கள்.
இயேசுவின் வார்த்தைகளை வாழவும் அவற்றிற்கு சாட்சியம் சொல்லவும் நாம் ஏன் அஞ்ச வேண்டும்? யாம் இருக்க பயமேன்? முடியப்பர் கல்லால் எறியப்பட்டு உயிரிழக்கும் வேளையில் ஆண்டவராகிய இயேசுவே என் ஆவியை ஏற்றுக்கொள்ளும் என கூறியதும், ஆண்டவரே இப்பாவத்தை இவர்கள் மேல் சுமத்தாதீர் என்று தன்னை துன்புறுத்தியவரை மன்னித்தும் நம்மை சிந்திக்க வைக்கும் சொற்கள். இயேசுவும் சிலுவையிலே இவ்வாறு கூறினார். லூக்கா 23:46, 23:34. நமது துன்ப வேளைகளில் இறைவனுக்கு நாம் தரும் பங்கு என்ன? நமது எதிரிகளை காட்டிலும் நாம் நடத்தும் விதம் என்ன? நற்செய்தி யோவான் 6:30-35. இயேசுவின் அருளால் பலுகிய அப்பங்களை உண்ட மக்கள் பாலை நிலத்தில் தங்கள் மூதாதையர் உண்ட மன்னாவை நினைவு கூர்ந்து இரண்டையும் ஒப்பிடுகின்றனர். அதற்கு இயேசு அளித்த பதிலே இன்றைய வாசகம். கடவுளே மன்னா அளித்தவர். மோயிசன் இறைவன் மன்னா அளிப்பதற்கு காரணமாக இருந்தார். எனினும் மன்னாவோ ஆண்டவர் உங்களுக்கு உண்ண தந்தருடைய அப்பம். விடுதலை பயணம் 16:15. உண்பதற்கு மன்னாவை மழை போல் பொழிந்தார், வானத்து உணவை அவர்களுக்கு அளித்தார் என்று திருப்பாடல் ஆசிரியர் 18:24 பாடினார். மெஸ்ஸியா வரும்போது அவரும் மன்னா தருவார் என்ற நம்பிக்கை மக்களிடையே இருந்தது. முதல் மீட்பர் விண்ணிலிருந்து மன்னா அளித்தது போன்று இறுதி மீட்பரும் அளிப்பார். இதோ யுகத்திலன்று, இதே யுகத்திலன்று, வர இருக்கும் யுகத்தில் மன்னா கிடைக்கும் என்பவற்றை நாம் அறிய வேண்டும். எனவே இம்மன்னாவை தரும் யூதர்கள் இயேசுவிடம் வேண்டியதாக கொள்ளலாம். அப்பத்தை பழுகியதை இறைவனின் செயலாக இவர்கள் கண்டதாக தெரியவில்லை. எல்லா கொடையும் இறைவனிடமிருந்தே வருகின்றன. யாவற்றிற்கும் அவரே காரணர் என்பதை ஏற்கிறோமா? நாம் விதைக்கலாம், பயிரிடலாம், பாதுகாக்கலாம். எனினும் விளைய செய்யும் கடவுளுக்கே பெருமை எல்லாம். 1 கொரிந்தியர் 3:5 என்பதை உணர்ந்து அனைத்து நன்மைகளுக்கும் இறைவனுக்கு நன்றி சொல்ல கற்றுக்கொள்வோமா? இயேசுவே உயிர் தரும் உணவு. மன்னா ஒரு அறிகுறியோ? மன்னா குறிப்பிடுவது இறைவன் தரும் உண்மையான உணவாகும். மன்னா ஒரு அறிகுறியே. மன்னா குறிப்பிடுவது இறைவன் தரும் உண்மையான உணவாகும். மன்னாவை உண்டவர் செத்து மடிந்தார்கள். இறை உணவை உண்பவரும் ஒருபோதும் சாகார். ஏனெனில் அது உயிர் தரும் உணவு. அவ்வுணவே இயேசு. அவரது போதனை, மதிப்பீடுகளை, செயல்களை. இயேசுவை அறிந்தவன், அவரை பின்பற்றுபவன் ஒருபோதும் பசியுறான், தாகமுறான். என்னிடம் வருபவனுக்கு பசியே இராது, என்னில் நம்பிக்கை கொள்பவனுக்கு என்றுமே தாகம் இருக்காது. யோவான் 6:35. நாம் சொல்வதை கவனமாய் கேளுங்கள். அப்போது சுவையானவதை உண்பீர்கள், கொழுப்புள்ளதை புசித்து மகிழ்வீர்கள். செவிசாயுங்கள், நம்மிடம் வாருங்கள். எசாயா 55:2-3 என்று எசாயா கூறுவதை இவன் நினைவு கூறுவோம். இயேசு உணவு மட்டுமன்று உயிருமாவர். எனவே
ஆண்டவரே, இவ்வுணவை எப்பொழுதும் எங்களுக்கு தாரும். யோவான் 6:34 என்று இயேசுவிடம் வேண்டுவோம். அவரிடம் ஆழ்ந்த நம்பிக்கை கொள்வோம். அவர்தாள் நாம் சரணடைவோம். உயிர்த்தரும் உணவான இயேசு அன்றாடம் திவ்ய நற்கருணை வழி வருகிறார். எனவே அந்த திருவுணவிலே அடிக்கடி பங்கு கொண்டு அவராகவே நம்மை மாற்றிக்கொள்ளும்போது தான் அத்திருவுணவால் நமக்கு பயன் உண்டு. திவ்ய நற்கருணை பக்தியை வளர்க்க நாம் எடுக்கும் முயற்சிகள் என்ன? ஊனாய், உயிராய், உணவாய் என்றும் கலந்து தேனாய், அமுதமாய், தீங்கரும்பின் கட்டியுமாய் இருந்திடு என்று இயேசுவிடம் கூறுவோம். ஆண்டவர் இயேசு, உயிர்த்த ஆண்டவர், நம் அனைவரையும் நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமேன்.